عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے گر چکی ہے. آپ کو کم از کم 5 روپے لیٹر پٹرول اور کیروسین آئل کی قیمت کم کریں اور 20 روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت کم کریں. میاں صاحب آپ نے 3 نئے ٹیکس بجلی کے اوپر لگائے ہیں. یہ ٹیکس کو واپس لیں. پہلے تو آپ نے گیس کے اوپر انفراسٹرکچر سیس لگا دی, اب اس کے بعد ایک اور انفراسٹرکچر ٹیکس لگنے لگا ہے. میں ڈیمانڈ کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے ان ٹیکس کو واپس لیں. اسٹیل مل کی, پی آئی کی اور گورنمنٹ کے اداروں کو ان کو ٹھیک کریں, پروفیشنلز لے کے آئیں. جس طرح ہم پختونخوا کے اندر ہسپتالوں کی مینجمنٹ ٹھیک کر رہے ہیں, آپ یہ گورنمنٹ اداروں کی مینجمنٹ فوری طور پہ ٹھیک کریں. اسٹیل مل میں اور باقی جگہ جن کو تنخواہیں نہیں ملی, غریب لوگ ہیں, بچے پالنے ہیں, بچے بھوکے ہیں, ان کو تنخواہیں پوری دیں جو آپ نے 5 مہینے سے ان کو تنخواہیں نہیں دی. السلام علیکم, میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس اسپیشل. ناظرین, حکومت کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں وہ اس طرح سے کہ ایک طرف پی آئی اے کے ملازمین اپنے مطالبات کے لیے سڑکوں پر ہیں اور فلائٹ آپریشن بھی انہوں نے روکے رکھا, اور اس کے ساتھ ساتھ اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے ڈیرہ مولانا جمالی میں خطاب کیا اور 5 مطالبات جو کہ بھی آپ نے سنے انہوں نے پیش کر دیے. ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی, انہوں نے کہا 5 روپے جو ہے وہ پیٹرول میں اور ڈیزل میں 20 روپے کم کیا جائے, انفراسٹرکچر ٹیکس واپس لیا جائے, ساتھ ہی ساتھ جو بجلی پر لگائے گئے نئے ٹیکس ہیں واپس لیے جائیں. اس کے ساتھ اسٹیل مل سمیت تمام جو سرکاری ادارے جس میں پی آئی اے بھی انہوں نے ذکر کیا, ان کی مینجمنٹ کو ٹھیک کیا جائے اور اسٹیل مل کے مزدوروں کی 5 ماہ کی تنخواہیں واپس کی جائیں. اس پر بھی بات کریں گے. پی آئی اے کا مسئلہ کب حل ہوگا, اس پر بھی آج کی گفتگو ہوگی. میرے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیوز میں جناب میاں جاوید لطیف صاحب, ممبر برائے نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, اور اسلام آباد سے میرے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اخونزادہ چٹان صاحب, اور کراچی سے ساجد احمد صاحب, ممبر برائے قومی اسمبلی متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے, آپ بھی لائن پر ہوں گے, اور حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے کراچی سے میرے ساتھ ہوں گے. آغاز کروں گا میں میاں جاوید لطیف صاحب سے. میں صاحب, آپ نے بھی سنا ابھی عمران خان صاحب نے کیا مطالبات کیے, آپ ان کے جو یہ مطالبات ہیں جو کہ کسی حد تک جائز بھی ہیں, عوام کی دلوں کی آواز بھی ہے, یہ مانیں گے یا پھر مارچ سے پہلے کسی اور لانگ مارچ کا انتظار کریں گے؟ ذیشان, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قومی لیڈر کسی بھی جماعت کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپوزیشن میں ہو یا اقتدار میں ہو, ان کا کام ہوتا ہے مسائل کا ذکر کرنا. حکومت کا کام ہوتا ہے مسائل کا حل تلاش کرنا, اپوزیشن کا کام ہوتا ہے مسائل کا ذکر کرنا. مگر اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ مسائل کا ذکر ضرور کرے مگر وسائل میں رہتے ہوئے اس کا حل دے. کبھی یہ نہیں ہوتا کو اتنا مشتل کر دیں, آپ انارکی کی طرف لے جائیں, آپ لوگوں کو ایک انتشار کی کیفیت میں لے جائیں. پیٹرول کی قیمت تو بڑی جائز بات ہے, کیونکہ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں دیکھیں تو پیٹرول جتنا کم ہوتا ہے اتنی یہاں پر کمی نہیں ہوتی. یہ تو بات ٹھیک کی ہے. ذیشان, بات سن لیں, میں بھی یہ چاہتا ہوں, آپ بھی یہ چاہتے ہیں, یقیناً پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں, ہماری بھی قیمتیں کم ہونی چاہیے. 2-2.5 سالوں میں 30-35 روپے پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں, مجھے یہ بتائیں ماضی میں اگر آپ مثال دیں گے, آپ موازنہ کریں گے ان ممالک کے ساتھ کہ جن سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے, جن کو آپ نے قرضے دینے ہیں, آپ ان کے ساتھ موازنہ کریں گے کہ عالمی منڈی میں تیل کم ہوا تو انہوں نے کتنی پرائز کم کی, آپ نے کتنی پرائز کم کی. آپ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے جو آپ پر بوجھ ہے قرضوں کا, اگر مجھے یہ بتائیں 30-35 روپے آپ نے ریٹ کم کیا, اس حساب سے کیا جو روزمرہ ضروریات کے چیزیں ہیں کیا اس حساب سے کم ہوئی, ان کے ریٹس کم ہوئے؟ اگر 5 روپے تیل ڈیزل کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ان چیزوں کی گھی دہی ان چیزوں کی ریٹ کتنے بڑھ جاتے ہیں کہ جی پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں. بھائی اگر عمران خان صاحب جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے, جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی مرکز میں اور پنجاب میں حکومت تھی مسلم لیگ نون کی, تو عمران خان صاحب یہ کہا تھے کہ صوبوں کا کام ہے پرائز کو کنٹرول کرنا, قیمتوں کو کم کرنا. آج ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے, بات کر کے دکھائیں. وہاں پہ بھی کنٹرول نہیں ہے قیمتیں, آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تو آپ دیگر صوبوں سے آپ کی پرائز کم ہے خیبر پختونخوا کی,
تو یقیناً آپ کو بات کرنی چاہیے. اور اگر میں یہ بات کہوں کہ بھائی اگر 30-35 روپے ریٹ آپ کے کم ہوئے ہیں ڈیزل پیٹرول کے, آپ اگر جس طرح کہہ رہے ہو کہ پیٹرول پہ ٹیکس اور گیس بجلی پہ آپ نے ٹیکس اس طرح کم نہیں کیے یا اس کو زیادہ کیا ہے, تو بھائی قومی خزانے میں جو پیسہ آ رہا ہے اس سے آپ میگا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, آپ جو اپنے لون دینے ہیں, قرض دینے ہیں, آپ اس کی پیسے واپس لوٹا رہے ہیں. آپ نے جیب میں تو حکومت نہیں ڈال رہی پیسے, اور جو پیسہ آ رہا ہے وہ عوام پر ہی لگ رہا ہے, میگا پروجیکٹس لگ رہے ہیں, تو پھر آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے؟ دیکھیے جی, مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میاں صاحب نے جو بات کی کہ اپوزیشن کا حلیم عادل شیخ صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا, ان سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس دوران چلتے ہیں اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں. خود چٹان صاحب, نہیں دوبارہ رابطہ بحال ہو گیا جی. ہم دوبارہ واپس آتے ہیں کہ بریک کے بعد, اور بریک کے بعد بات کریں گے ساروں شخصیات سے اور جانیں گے کہ مسئلے کا حل ہے کیا آخر. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. میاں جاوید لطیف صاحب نے جو باتیں کی اس پر ہم رد عمل لے رہے تھے حلیم عادل شیخ صاحب کا. ایک بار پھر ان کی طرف چلتے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا, اپنی بات جاری رکھیے, بتائیے گا کہ آپ کیا جواب دیں گے میاں جاوید لطیف صاحب کی بات کا. دیکھیے جی, میں اس پہ افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں کہ آج جب عمران خان صاحب ہمارے قائد نے غریب آدمی کی بات کی ہے, اس سے جس سے اس کی گھر کی 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہے, اس کے گیس کا مسئلہ ہے, اس کی بجلی کا مسئلہ ہے, اور عام کسان کا ڈیزل سے کسان کا مسئلہ ہے, چھوٹے ٹرانسپورٹر کا مسئلہ ہے, پیٹرول سے سب کا مسئلہ ہے, تو جب بات ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی تجاویز دی جائے. تجاویز تو ہم نے دی ہے. سب سے پہلے تو اپنے پیسے باہر لے. $200 بلین کی اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جو باہر پڑا ہوا ہے, اور شاید سب سے زیادہ پیسہ ان کا اپنا ہوگا, اس کو واپس لے آئے. اس 700 بلین روپیز کی جو کرپشن جس کا انہوں نے ذکر کیا, تو سابقہ فائنانس منسٹر نے FBR کو ٹھیک کرے. اور یہ جو بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن کا کام ہے صرف عوام کی بات کرنا اور گورنمنٹ کا کام ہے ٹھیک کرنا, تو میاں صاحب نے تو کہا تھا کہ جی زرداری صاحب اپنا ہوٹل بیچیں, اپنا سب کچھ بیچیں اور آ کے لگا دیں. میں چاہتا ہوں خود بھی بیچ دیں, سعودی عرب کی اسٹیل مل بھیج دیں, اور اگر کوئی جندال کے ساتھ بزنس ہے اس کو بیچے, اور یہاں کی تو بات یہ کہ اور یہ کہتے ہیں کہ افراتفری پھیلا رہے ہیں. میاں شہباز شریف صاحب, میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ان ریلیز کو لیڈ نہیں کرتے تھے جنہوں نے بینکس پہ حملے کیے, جنہوں نے سائن بورڈز کو توڑا, جنہوں نے پنجاب کی سڑکوں پہ ایک بجلی کے سامنے ایک ڈرامہ کیا اور جس کے اوپر گورنمنٹ میں آنے کا ان کو راستہ ملا. بات یہ ہے آج عوام کی بات کی جا رہی ہے, آج گورنمنٹ عوام کی بات نہیں کر رہی ہے, آج عوام تباہ ہوتا جا رہا ہے. ہمارے قائد نے بالکل بیسک بات کی ہے, اور یہ پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں. اورنج ٹرین کون سٹارٹ کر رہا ہے, میٹرو کس نے سٹارٹ کی ہے, نندی پور کا ایک اور ان کا یہ عذاب ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ آج ان کو سمجھ نہیں آ رہا, اور یہ لاتوں کے بھوت ثابت ہوئے ہیں. لگتا ہے ہم سمجھ رہے تھے کہ دھرنے کے بعد شاید یہ چیزوں کو ٹھیک کریں گے, انہوں نے ٹھیک نہیں کیا, اور اگر ٹھیک نہیں کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے ساتھ, پوری پاکستانی قوم جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوگی, اور انشاءاللہ ان کو عام آدمی کی زندگی آسان کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. خود چٹان صاحب, آپ نے سنا دونوں شخصیات نے کیا کہا. اس سے تو یہی لگ رہا ہے اگر ہم حکومت کا موقف دیکھیں کہ حکومت تو پروجیکٹس لگانا چاہتی ہے, کام کرنا چاہتی ہے, لیکن اسے روکا جاتا ہے, کبھی دھرنے کی شکل میں, کبھی اس طرح سے جیسے ابھی PIA ملازمین احتجاج کر رہے ہیں. تو لگ ایسا رہا کہ جیسے حکومت کو روکا جا رہا ہے اچھے اچھے کام کرنے سے. آپ کا کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, حکومت کو کوئی اچھے کاموں سے نہ روک سکتے, اور اللہ کرے کہ حکومت کو کوئی ہمت ہو کہ وہ کوئی اچھے کام کرے. لیکن ابھی تک 3 سال گزرنے کے باوجود ہم نے حکومت کا کوئی اچھا کام نہیں کیا. جو پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناکام ثابت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ نندی پور کا میرے بھائی شیخ صاحب نے مثال دیا, یہ جو پنڈی کا میٹرو بنایا, جس طرح کی سولر پارک لگایا, جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے. اب حکومت کا بات تو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے, لیکن اصل میں حکومت اپنا مینڈیٹ بھی عوام کے سامنے کھو چکا ہے. کیونکہ عوام نے اگر نواز شریف کو مینڈیٹ دیا تھا تو انہوں نے مینڈیٹ اس بات پہ دیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے, ہم چیزوں کے جو نرخ ہے اس کو ہم کم کریں گے, ہم مہنگائی کو کم کریں گے. آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول میں
जो बैन अल-अक़वामी मंडाई में जो इसके रेट से, इसके हिसाब से पाकिस्तान में, जो सरदार साहब ने भी कहा कौमी असेंबली के अंदर कि जो बाहर पैसा है पाकिस्तानियों का वो वापस लाया जाए, आपके ख्याल में वो पैसा वापस आना चाहिए? और उसमें ये भी याद रखिएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब का भी जिक्र होता है। मैं इस पे आ रहा हूँ, आप काइंडली, मैं जो आप कह रहे हैं इस पे मैं आ रहा हूँ। इन्होंने वादा किया था कि हम कशकोल तोड़ देंगे, उन्होंने सबसे ज्यादा कर्जे और सबसे महंगे कर्जे इन लोगों ने लिए। उन्होंने लोड शेडिंग के खात्मे का आवाम से मैंडेट लिया था, वो अभी तक उन्होंने खत्म नहीं किया। अब ये कह रहे हैं उन्होंने PAA का जो और जो दूसरे मसाइल था, आवाम से वादा किया था कि जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है हम इन लोगों से वो पैसा लेंगे और हम इस मुल्क के कर्जों को उतारेंगे, हम इस मुल्क के इदारों को मजबूत करेंगे, हम टैक्स का जो ग्रोथ है उसको बढ़ाएंगे, टैक्स का दायरे को हम बढ़ाएंगे और इस मुल्क में टैक्स लोग नहीं दे रहे और हम टैक्स को कलेक्ट करके हम हुकूमत ने भी काम नहीं किया जो उन्होंने वादा किए थे। उन्होंने कौम को ये नहीं बताया था कि हम PAA को बेच देंगे। इन्होंने कौम को ये नहीं बताया था कि PAA के जो रूट है उसको हम बेच के पैसा लाएंगे। उन्होंने कहा था कि इस इदारों को हम बनाएंगे और टैक्स के पैसे से बनाएंगे और जो मुल्क का जो करप्शन हुआ है करप्शन का पैसा वापस लाके उसको बनाएंगे। लेकिन कथा कलामी होगी सिद्धांत साहब, कथा कलामी होगी, लेकिन PAA को प्राइवेटाइज करना तो आपके दौर हुकूमत में भी इसका फैसला हुआ था ना, इसका फैसला तो आपके दौर हुकूमत में भी हुआ था। उस वक्त प्राइवेटाइजेशन जायज थी, अब नाजायज है? देखिए जी, आप भी जायज है, इस टाइम पे भी जायज था, लेकिन तरीक़ेकार ये नहीं है जिस तरह के बादशाह सलामत ने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है। जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब जिस तरीक़ेकार से जा रहे हैं कोई जमहूरी रवैये नहीं है, ये एक बादशाह का, एक सऊदी शहनशाह का तरीक़ेकार है। ये अपोजिशन को इत्तेमाद में ले ले, ये PAA का जो एक्शन कमेटी है उसको इत्तेमाद में ले ले, ये कौमी असेंबली को इत्तेमाद में ले ले। एतमाद में ना लेने की वजह से डान साहब क्या ये है कि अपने आप को ही नवाजने के लिए ऐसा करना चाह रहे हैं? जिस तरीके से ये कौमी इदारों को बेच रहे हैं, एतमाद में ना लेने की वजह क्या ये है कि ये खुद ही बेचकर खुद ही खरीदना चाह रहे हैं क्या? बिल्कुल जी, ये बेच नहीं रहे। जिस तरह का LNG को ये खरीद नहीं रहे, बेच रहे हैं, इस तरह के ये PAA को ये बेच नहीं रहे, ये उसको खरीद रहे हैं। वरना तमाम पीपल्स पार्टी कह रही है, PTI कह रहे हैं, MQM कह रही है कि हम मुज़ाकरात आपस में कराएंगे और इस मसले का हम निकाल देंगे, लेकिन ये तो किसी के बात को सुनने को बादशाह सलामत आपने भी कहा और MQM ने भी कहा कि मसाइल का हल निकालने के लिए साथ देंगे। ठीक है, मैं MQM का मौका ले लेता हूं। चट्टान साहब, साजिद अहमद साहब, आपने सुना तीनों शख्सियात ने क्या कहा, क्या आप लोग इस सारे मसले को हल करने के लिए अपना किरदार, जैसे कि फारूक सत्तार साहब ने भी आज कहा, करेंगे नहीं? और दूसरी बात, ये जो बात हो रही है कि जो हुकूमत है वो एक हाथ से बेचकर दूसरे हाथ से खरीदना चाह रही है PAA के सासों को, इसमें किस हद तक आपको सच्चाई नजर आती है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मौजूद तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। रही बात PIA की, तो PIA के लोग गुज़श्ता 58 दिन से 58 डेज से एहतजाज कर रहे हैं और 2 फरवरी को उन्होंने कहा था कि हम ऑपरेशंस को बंद कर देंगे। आपने देखा कि PIA के मुलाजमीन का वहाँ कत्लेआम भी हुआ, औरतों को डंडे मारे गए, मुलाजमीन को क्या कहते हैं तशद्दुद किया गया। अच्छा, जो मुलाजमीन वहाँ पर निकले थे एहतजाज के लिए, वो अपना हक मांग रहे थे, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए निकले थे बाहर। अब दुनिया के अंदर तरीकेकार ये कि जब किसी भी इदारे को प्राइवेट किया जाता है तो वहाँ के जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो मुलाजमीन होते हैं, जो यूनियंस रजिस्टर्ड होती हैं, जो यूनियन रजिस्टर्ड नहीं होती हैं, उनसे मशावरत की जाती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने किसी से भी बातचीत नहीं की। जनवरी के पहले हफ्ते में ज्वाइंट एक्शन कमेटी से नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात की तो उसमें उन्होंने वाजे कर दिया था कि हम PIA को प्राइवेट नहीं करेंगे, हम इसकी निजकारी नहीं करेंगे, लेकिन उसकी भी वादा खिलाफी की। अब क्या कमेटी ने अपने 4-5 मुतालबात रखे जो कि बहुत जायज हैं, जो कि बहुत जायज मुतालबात हैं। वो मुतालबात उनमें यह है कि इनके जो 4 मिसिंग पर्सन हैं पे उनको रिहा किया जाए, जिन लोगों की किलिंग हुई है उस हवाले से गवर्नमेंट जुडिशल कमीशन बनाए, PIA का जो लाजमी एक्ट इन्होंने नाफिज किया इन्होंने, और ये वर्कर्स को, वहाँ के मुलाजमीन को डराने धमकाने के लिए सब कुछ किया है, इस एक्ट को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके अलावा जो लोग इस हड़ताल में शरीक हो रहे हैं, हड़ताल खत्म होने के बाद उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई ना की जाए, PIA की निजकारी को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने
वादा भी पीआईए के निचकारी का वादा भी किया था कि इसको हम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देंगे और आप पीआईए के मामलात को सही करना। यहाँ पर एक सवाल आपसे मैं ये करूंगा, आपकी नुमाइंदगी है सिंध असेंबली में या आपकी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में मौजूद है, बाकी हमारे सारी जमातों के साथ मिलकर आप, क्योंकि बाकी भी यही बातें कर रहे हैं, अभी पीपल्स पार्टी का भी यही मौकफ था, तहरीक इंसाफ का भी यही मौकफ है, आप लोग कौमी असेंबली में क्यों नहीं इस पर बात करते हैं कि पीआईए को ना उसकी निचकारी की जाए और लोगों को उसका हक दिया जाए? ये आखिर सड़कों पर ही सारे फैसले क्यों होते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, पीआईए की निचकारी के हवाले से एक ऑर्डिनेंस आया। अच्छा, उससे 2 दिन बाद कौमी असेंबली का इजलास था। कौमी असेंबली के इजलास में बाकायदा तौर पर ये चीजें ला सकते थे, लेकिन इन्होंने ऑर्डिनेंस लाए। अच्छा, ये ऑर्डिनेंस क्या कहते हैं, यही बिल फिर इस बिल बनाइए, फिर ये कौमी सेनेट में गया, वहां से रिजेक्ट हुआ, फिर ये कायमा कमेटी के अंदर आया 2 मरतबा, फिर उसके बाद कौमी असेंबली के अंदर आया। कौमी असेंबली में आप कह रहे हैं कि हम कौमी असेंबली में आवाज क्यों नहीं सियासी जमातें उठा दी? मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की अपोजिशन जितनी भी जमातें पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन जितनी भी जमातें, किसी से भी मशवरा इन्होंने किया ही नहीं इस हवाले से। पीआईए के निचकारी के हवाले से होना ये चाहिए था कि अगर एक इदारे को आप प्राइवेट करने जा रहे हैं और आपका कहना ये कि इदारा खसारा दे रहा है, तो आप सबसे पहले इदारे के स्टेक होल्डर्स से बात करें। आपने सीओ जितने बिठाए बाहर के बिठा दिया आपने लाके, वो वहां के तजुर्बेकार लोग नहीं। ठीक है साहब, आपकी बात आ गई। मैं इसी बात का जवाब ले लेता हूं मियां जावेद लतीफ साहब से। साल से वहां पर जॉबें कर रहे हैं। ठीक है मियां जावेद लतीफ साहब, आप लोगों पर सबसे बड़ा एतराज ये होता है, कोई भी मामला हो आप एतमाद में नहीं लेते किसी भी सियासी जमात को, अपोजिशन को, और खुद फैसला कर लेते हैं। और जैसे कि अभी पीआईए के मामले में भी हुआ है, और जहां तक वो भी बात कर रहे थे अली वालिद शेख साहब के असासे जो बाहर हैं पाकिस्तानियों के, खासतौर पर मियां नवाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उसका भी जिक्र किया, वो 200 अरब डॉलर जो है वो वापस आप लोग क्यों नहीं लाते? देखें ज़ीशान, जो कौमी इश्यूज होते हैं ना, उस पर रवैया जो है, कौमी अप्रोच ही वहाँ रहनी चाहिए, वहाँ सियासत नहीं करनी चाहिए। पीआईए एक कौमी अदारा है, हुकूमत वक्त ये हो या कोई पिछली हुकूमतें हो या आने वाली कोई हुकूमत हो, उनको और पीआईए के मुलाजमीन को ये जहन में रखना चाहिए कि ये कौमी असासा है, उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अब आप बात जो करते हैं कि पूरी दुनिया में जहां कहीं भी कोई सरकारी अदारा होता है, अगर वो नुकसान में जा रहा हो, अगर वो सफेद हाथी बन चुका हो, तो उसकी निचकारी होती है पूरी दुनिया में। 2.5 साल से हुकूमत के पास सफेद हाथी जो है इसको दूर करने के लिए सवाल करना चाहूंगा। साजिद साहब, मेरा सवाल मियां साहब से ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि पीआईए खसारे में जा रहा है। मियां साहब, पीआईए के पास बहुत सारे ऐसे होटल्स दुनिया भर में मौजूद हैं, पीआईए के पास लैंड मौजूद है, पीआईए के पास साहब होटल का जिक्र आप कर रहे हैं, होटल की तो एक बहस चल रही है, रोज राइस होटल और एक और होटल की कि वो बड़े सस्ते दामों में बेच रहे हैं। होटल का तो एक अलग ही मामला है। वो तो अगर साजिद इजाजत दे, मैं आपके इस सवाल का पहले जवाब दे लूं। आप भी सवाल सारे आप फेंके मुरली की तरफ, फायर करें, आप जवाब तो देने देना। मैं एक मशवरा दे रहा हूं, तो आप इसको गिरवी रखवा कर आप इसका लोन उतार सकते हैं मेरे भाई। पहले अंदर कल तक 18 जहाज थे, आज तो माशाल्लाह पीआईए अपग्रेड हुआ, उसने तरक्की की है, लेकिन इसके बावजूद उसको बात कोई ठीक है। साहब जवाब ले लेते हैं आपकी बात का जवाब ले लेते हैं। रुपए था मियां साहब, 2.5 साल से आपकी हुकूमत के पास खसारा दूर क्यों नहीं कर पाए आप लोग? मलिक साहब, इसके साथ मेरा मौका दें, वो दोनों का फिर एक साथ जवाब मियां साहब दे। जी चटान साहब। मियां साहब, मेरा आपसे पूछना ये है कि अगर आप लोग खसारे वाले इदारों को बेच रहे हैं और आप लोग कहते हैं कि ये सफेद हाथी है, तो आपने पिंडी में जो मेट्रो खड़ा किया है, आपने लाहौर में जो मेट्रो खड़ा किया है, और आप ऑरेंज ट्रेन बनाना चाहते हैं, इस पे भी तो सालाना 15 अरब से ज्यादा आपका खसारा पड़ेगा। तो एक तरफ तो आप खसारे वाले इदारों को भेज रहे हैं, जवाब ले लेते हैं खसारे वाले इदारे जवाब ले लीजिए। चटान साहब, एक और जवाब सवाल ले लीजिए, साथ ही जवाब ले लीजिए उसका। एक छोटा, मुझे लग रहा है मैं एंकर नहीं हूं, आप तीनों एंकर हैं। जी अली वाले शेख साहब, आप सवाल कर लीजिए। आपसे एक और बात कर देता हूं, नहीं एक और सवाल ऐड कर देता हूं। सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि पीआईए के खसारे में अभी तक तकरीबन 250 के करीब लैंडिंग राइट्स आपने दूसरी एयरलाइंस को दे दिए हैं। 108 लैंडिंग राइट्स आपने 1 साल के अंदर दिए हैं। तो पीआईए की तबाही तो खुद की गई है, उसकी हैंडलिंग का सारा काम शुजात अजीम की कंपनी को किया हुआ है। और बात यह है कि आप ठीक है, मेरा जवाब ले लेते हैं, जवाब ले रहे हैं, मेरी बात चलाया जाए तो काफी हमले हो गए। मेरा साहब से जवाब ले लेते हैं, ठीक है। आपकी बात है कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि पूरी
जहाँ निजकारी होती है सरकारी अदारों की 100% प्राइवेटाइज होता है। पाकिस्तान में ये जो अदारा प्राइवेटाइज किया जा रहा है उसका 26% सिर्फ किया जा रहा है, बाकी सरकार के पास है, मुलाजमीन के पास ही है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि पाकिस्तान में जो अगर आप बात करते हो कि किसी से मशवरा, पहले ये बात उठी कि मुशावरत नहीं हुई, कौमी असेंबली में नहीं जाते। आज इन्होंने साजिद साहब ने बात की कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है उनसे मुज़ाकरात नहीं किए गए। और भाई मेरे, ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मिली, आज जो मुतालबा कर रहे हैं कि हमें उनसे प्राइम मिनिस्टर से मिलाया जाए और हम हड़ताल खत्म करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैं एक चीज ऐड कर दूं, मियां नवाज शरीफ साहब का जो इस वक्त रद्द-ए-अमल है वो बड़ा सख्त है। ये भी हमने देखा है कि धरने में भी इतने वो सख्त उन्होंने ज़बान इस्तेमाल नहीं की जितनी अब वो क्यों सख्त हुआ, उसका वजह ये है ज़ीशान कि जब ये सारे लोग गरीब लोगों के सामने, और इन्होंने जब मुतालबा रखा, इन्होंने जब मुतालबे अपने रखे और तमाम इनके मुतालबात पूरे कर लेते, इंश्योरेंस दी गई कि आपके मुतालबात ये हम मानेंगे। इनसे कहा गया कि कोई एक मुलाजम भी जो है वो नौकरी से अलग नहीं किया जाएगा। इनसे ये कहा गया कि आप अगर इसको बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह हमने 2.5 साल कोशिश की, भाई 18 तैयारे थे, हमने 38 साल उसको लेकर गए, उसमें कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की। हमने इनको कहा कि अगर आप ये कहते हो कि वक्त दिया जाए, इसमें और बेहतरी लाई जा सकती है, ठीक है, तो आपको 6 माह और देने के लिए तैयार हैं। अंदर ये फैसला करके आए सहेल बलोच साहब, और बाहर निकलकर जो इन्होंने गुफ्तगू की, वजह ये बनी अगर आप एक कमिटमेंट करते हो और वक्त भी आप खुद अपनी मर्जी का लेते हो और उसके बाद आप हड़ताल की कॉल दे देते हो। मियां साहब, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, जिक्र कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूं, मैं ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यहीं से बात को आगे लेकर चलेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। पीआईए मुलाजमीन सड़कों पर हैं और फ्लाइट्स जमीन पर, लेकिन अभी कुछ कोशिश जरूर किया है हुकूमत ने कि हालात कुछ बेहतर किए जाएं। मियां जावेद लतीफ साहब से हम बात करते हैं ब्रेक जाने से पहले। मियां साहब, आपने 6 महीने का जिक्र किया, खुर्शीद शाह साहब की अगर स्टेटमेंट आपकी नजरों से गुजरी, उन्होंने 9 माह का कहा कि वक्त दिया जाए और सहेल बलोच साहब भी इस पर रजामंद भी है, तो कर्ज दिया जाए और फिर वक्त दिया जाए कि भाई करके दिखाएं, पीआईए को बेहतर करके दिखाएं, खसारे से निकाल के दिखाएं। इतना वक्त तो आपको दे देना चाहिए। देखिए, बात यह है कि अगर जो नुकसान हुआ है आज पिछले 5-6 दिन से, और जिस तरह सुखी हुई है कौम की, रियासत की, क्या ये फ्लाइट ऑपरेशन अगर ना रोका जाता, आप अपने मुतालबात अगर आपने 6 माह पहले मांगे थे और हुकूमत ने आपको 6 माह दे दिए, उसमें आप चाहते थे कि 1 साल कर लिया जाए, तो आप उसमें पहले 6 माह में कुछ करके दिखाते, आप भले उसके में से 2 साल और ले लेते। मगर आप ये क्या तरीका कार है कि आप ब्लैकमेल करो। और देखें, खुर्शीद शाह साहब जो बात कर रहे हैं, तो इनकी तो लीडर जो थी वो ये इस बात का क्रेडिट लेती थी कि मैंने निजकारी की, मैंने प्राइवेटाइज इतने अदारों को किया, और इनके मंसूबे जो आज भी यही कह रही है कि गलत नहीं है निजकारी करना, लेकिन तरीकाकार ठीक होना चाहिए। अभी चट्टान साहब ने यही फरमाया। मैं अर्ज करता हूँ, अगर आप तरीकाकार पे कोई इख्तलाफ है तो ये भी बात ज़ीशान बैठ के की जा सकती है, असेंबली में, कायमा कमेटी में बात, और इससे पहले की जाती रही है। ये कोई तरीका नहीं। और देखें, सियासत अगर आप करेंगे, रोड पर आकर आप धरना देंगे, 3-4 माह का आप धरना दे देंगे पाकिस्तान की, और खास तौर पर आज के जो हालात हैं पाकिस्तान में, दहशतगर्दी है। अभी इन्होंने जिक्र किया चट्टान साहब ने कि जनाब तवानाई बहरान का, आप भाई 2.5 सालों में तवानाई बहरान का अगर हल की तरफ हम नहीं बढ़ रहे, हम ये नहीं कि आपको कह रहे कि 2017 तक तवानाई का बहरान इंशाअल्लाह ना सिर्फ हम हल कर लेंगे, बल्कि इसके रेट्स बिजली के हम कम करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम मईशत को बेहतर नहीं कर सके, अगर हमने सफारती तन्हाई से पाकिस्तान को नहीं निकाल लिया, अगर पाकिस्तान में आज सरमायाकारी होने नहीं जा रही, इन सब चीजों को देखते हुए असल मसला इनका क्या है? असल मसला इन तीनों जमातों का ये है, ये समझते हैं कि अगर 2017 तक जो इन्होंने मंसूबाबंदी की है, अगर उसके मुताबिक ये काम कर गए, तो आने वाला वक्त जो है लोग इनको वोट फिर से देंगे। अच्छा, हमारी बारी फिर नहीं आएगी। भाई सियासत करो, ये ना करो कि कौमी अदारों की तबाही करो, हलीम की तबाही आप कर दो। और अगर आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। यार एक सेकंड यार हलीम, मैंने आपकी बात सुनी है, दूसरे की बात सुनो। जी बात कीजिए। हाँ, बात ये है कि आप जरूर सियासत भी करो
آپ نشاندہی غلطیوں کی بھی حکومت کی کرو، مگر ہر بات پہ یہ دھمکی لگا دینا اگر یہ کام نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا، یہ دھمکی اور یہ طریقہ کار احتجاج کا پاکستان اب متحمل نہیں ہے ان چیزوں کا۔ ہاں اگر ہم کسی جگہ پر کوئی فرنٹ مین ہم نے رکھا ہوا ہے، کوئی اداروں کو کی نجکاری کے لیے اگر شفافیت نہیں ہے آپ نشاندہی کرو، اگر 10% 20% کو لینے والا بازی کو کوئی رویہ مثال موجود ہے تو اس کی نشاندہی کرو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ وجہ کے الزامات تو لگتے آئے ہیں طارق صاحب کی طرف سے، لیکن ثبوت جو جیسے کہ بات کریں میاں صاحب بھی، ثبوت کبھی سامنے نہیں آئے۔ آپ لوگ ثبوت کیوں نہیں لے کر آتے؟ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فرنٹ مین کے ذریعے یہ لوگ خود خریدنا چاہ رہے ہیں پی آئی اے کو، تو ثبوت کیوں نہیں سامنے لے کر آتے؟ دیکھیے وہ فرنٹ مین والے نا وہ کوئی 10-20% والے ہوتے ہیں، یہاں تو اپنی منشا کے لوگوں کو دے کے پوری کی پوری خرید لی جاتی ہے۔ یہ 10-20% کیس بہت آگے ہیں، بڑے سمجھدار لوگ ہیں۔ اور بات یہ میاں صاحب نے بھی بات کی کہ ہم کسی کو نکالیں گے نہیں، تو اگر یہ نہیں نکالیں گے، یہی 14,800 ملازمین کام کرتے رہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جو مینجمنٹ آنی ہے 26% والی وہ اہل ہے اور یہ حکومت شاید نا اہل ہے۔ اگر وہ آپ کہتے ہیں کہ بغیر کسی کو نکالے چل جائے گا، اور یہ اوپن اسکائی پالیسی 1991 میں میاں صاحب نے دی تھی، اور یہ بائیلیٹرل نہیں دی تھی، دنیا جہان میں ہوتا ہے کوئی 1-2 ایئرپورٹ دے دیے جاتے ہیں، یہ اوپن اسکائی پالیسی کے تحت انہوں نے یونیلیٹرل جس نے مانگی اس کو دے دی۔ اس کی وجہ سے آج پی آئی اے تباہ ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو بھی باتیں کر رہے ہیں، اور ہم یہ ہمیں دھمکی نہیں دے رہے، بات یہ کہ عوام کے لیے اگر عوام لوگ بھوکے مر رہے ہوں، مہنگائی زیادہ ہو چکی ہو، بے روزگاری ہو چکی ہو، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، تیل مہنگا، ڈیزل مہنگا، تو پھر کیا کریں؟ بات یہ کہ لاتوں کے بھوت لگ رہے باتوں سے نہیں مان رہے ہیں، الٹیمیٹلی لگتا ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھنا پڑے گا، ہم بیٹھیں گے، یہ ظلم کریں گے، ہم ساتھ بیٹھیں گے۔ علیم میری بات سنو، جی میاں صاحب آپ کی رسپیکٹ ہے، جی میری آپ بات کی سنو رسپیکٹ نا ہے بالکل۔ علیم جی فرمائیے۔ آپ کے بڑے بھائی میرا اچھا تعلق ہے، آپ چھوٹے بھائیوں کی طرح ہو، مگر میں یہ کہہ دوں کہ بار بار آپ جو باتیں کرتے ہو نا، یہ کہہ دیتے ہو کہ لاتوں کے بود، یہ مناسب نہیں ہے۔ میری بات سن لو، اگر یہ عمران خان صاحب جو آج آپ کے قائد ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ 2002 سے لے کر 2008 تک کیا یہ خرابیاں ان کو اس وقت نظر نہیں آئیں؟ اسمبلی کے ممبر بھی تھے، اور ان کے جو مسیح ہیں، ان کے جو اس وقت بہتر جن کو قائد یہ کہتے تھے وہ برسر اقتدار بھی تھے، ان کو یہ ایک سیکنڈ کے لیے ان کو یہ اس وقت مشورہ دیتے، بھائی آپ یہ کہتے ہو کہ 17 سال سے یہ پارٹی کام کر رہی ہے، تو 17 سالوں میں کب انہوں نے مہنگائی کے لیے احتجاج کیا؟ کب اداروں کی جو پرائیویٹائز ہو رہے تھے اس وقت کب احتجاج کیا؟ یہ واضح اس وقت کیوں نہ بلند کی گئی؟ یہ سارا آج ان کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، پچھلے 5 سالوں میں ان کو کچھ نظر نہ آیا، اور 2002 میں بھی نظر نہ آیا۔ جواب لیتے ہیں جی شیخ صاحب۔ دیکھیے میں عرض کروں، دیکھیے ایک تو بڑی رسپیکٹ ہے، ہم کی رسپیکٹ ہے جاوید میاں صاحب کے لیے، بالکل ہم بڑے بھائی کی طرح مار رہے ہیں، لیکن بات ہوتی ہے اصول کی۔ بات یہ کہ اس وقت کتنا برا حال، آپ کی طرف آتے ہیں، اس وقت پیٹرول کتنا تھا، اس وقت آپ خود دیکھیں ڈیزل کیا تھا، اس وقت پر کیپٹا انکم ڈالر کے ریٹ کیا تھے اس وقت، مطلب اس کو چھوڑیے، آج جو ظلم ہو رہا ہے، آج جو زیادتی ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی اپوزیشن کا کام، اور میاں صاحب دیکھیے اپوزیشن کا کام ہوتا ہے بات کرنا، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ جب اپوزیشن میں اور بات کی جائے اور جب گورنمنٹ میں آئے تو ایک دم چینج ہو جائے۔ آج جو کلپس چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میاں صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم آئیں گے تو پی آئی اے کو بیچیں گے نہیں، میں کافی مشین ٹول فیکٹری میں دونوں کی بات کروں گا، آپ کی طرف 5 مہینے سے تنخواہیں نہیں ملی، اور بچے کیا کھائیں ان کے، یہ جو مطالبہ آپ کر رہے ہیں 5 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی۔ ساجد احمد صاحب کی طرف آتا ہوں، ساجد احمد صاحب جو آپ لوگوں کا موقف ہے آپ کی جماعت کا کم و بیش وہی تحریک انصاف کا بھی ہے، وہی مطالبات بھی ہیں، تو آپ دونوں جماعتیں مل کر کیوں نہیں حکومت کے خلاف آتی ہیں میدان میں، قومی اسمبلی ہو یا سڑکیں ہوں؟ دیکھیں ایم کیو ایم تو اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں پی آئی اے کے حوالے سے، بالکل 100% ہم چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کے مسئلے کو بالکل ریزالو کیا جائے، اور اس میں ایم کیو ایم سے جو کچھ ہو سکا، بلکہ پاکستان کی جس جماعت کے پاس ہمیں جانا پڑا ایم کیو ایم جائے گی، بات چیت بھی کرے گی، اور تقریباً تمام اپوزیشن پی آئی اے کے معاملے میں کم از کم متفق ہے۔ اچھا دوسری جاوید چودھری صاحب نے بات کی کہ 26% شیئر پی آئی اے کے بیچے گئے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس سے پہلے بھی پی ٹی سی ایل کے 26% شیئر بیچے گئے تھے، لیکن وہ کاغذی طور پر اس پہ لکھا گیا تھا 26%، لیکن اگر ریئلٹی اگر دیکھی جائے جو اس وقت پی ٹی سی ایل کو بیچا گیا تھا تو اس کے تقریباً 56-57%
50% शेयर बेचे गए थे। अच्छा, जब PDCL को प्राइवेट किया गया उसके बाद उसके मुलाजमीन को वहां से निकाला गया, वहां पर VSS लाया गया, वहां जबरी रिटायर्ड किया गया। बिल्कुल यही डर और खौफ इस वक्त PIA के लोगों को भी है, PIA के मुलाजमीन को भी है कि जिन्होंने 30-30 साल 35-35 साल इस इदारे को दिए, इसको खड़ा किया, और उसके बाद अब उनका ये हाल होने जाए कि उनका कोई पुरसाने हाल ना, उनको पूछने वाला ना हो, तो यकीनन उनका हक है कि वो एहतजाज करें। कल तक जब मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में थी तो ये भी पंजाब के अंदर बहुत धूमधाम सफर भी तो आम लोग ही कर रहे हैं ना जी, जो एहतजाज मुसाफिर सफर कर रहे हैं, क्या वो जारीन सफर कर रहे हैं, हुकूमत को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए, आज इन्होंने, हुकूमत ने आज जद्दा से, इस्लामाबाद से जद्दा की एक एयरलाइन चलाई है PIA की, उसने यहाँ से मूव किया है, उसमें एक्सपायरी पार्ट थे। अब सऊदी अरब ने इन पर चलान भी किया है, आप रिस्क मत लें। अच्छा, मुस्लिम लीग नून का अलमिया ये रहा है कि जब ये इख्तियार में नहीं होते तो ये पांव पड़ते हैं, और जब इख्तियार में आ जाते हैं तो ये गिरबान पकड़ लेते हैं। इस पॉलिसी के तहत मियां साहब ने पहले भी नुकसान उठाया है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स होनी है और जो होनी चाहिए वो मेरे ख्याल में अफवाह तफहीम के साथ होनी चाहिए। ठीक है साहब, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त की रेगुलेशन की खिलाफवर्जी पर 10,000 रियाल जुर्माना हुआ। मैं ये सवाल करूंगा मियां जावेद लतीफ साहब से और अखबुल दादा चटान साहब से भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त बहुत कम है, खुदा चटान साहब आपकी तरफ आता हूं। मैं खुर्शीद शाह साहब का जो बयान है कि हुकूमत और PIA अगर चाहें तो मामले के लिए हल के लिए सालसी के लिए तैयार हैं, अगर ये ना चाहें तब भी तो आप लोगों को बहसीत अपोजिशन अपना किरदार अदा करना चाहिए। दूसरा, जो राना तनवीर साहब के साथ जो लफ्जी जंग हो रही है खुर्शीद शाह साहब की, उसके हवाले से भी जानना चाहूंगा आपसे। देखिए जी, अब अगर हुकूमत नहीं चाहे तो मुज़ाकिरात कैसे हो सकते हैं? और जो सबसे खतरनाक चीज है वो जनाब मुहतरम नवाज शरीफ साहब का बादशाहाना अंदाज है। मुल्क में जमहूरियत में ये अपनी जगह पे कि PIA को भेजना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए, ऑपरेशन बंद हुआ, एहतजाज हुआ, इस मुल्क में जितने भी एहतजाज हुए और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने इसका रोकथाम किया, डंडों के जरिए से उन्होंने डॉक्टरों पे तशद्दुद किया, उन्होंने नर्सों पे तशद्दुद किया, मॉडल टाउन का वाकया को देख ले, और ये सारे इस तरह के वाकयात है। अगर नवाज शरीफ साहब के पास, ये बादशाह सलामत के पास कोई टीम होता तो ये इन मसाइल का हल करता, लेकिन इसके पास कोई टीम नहीं है। मियां जावेद साहब जैसे अच्छे लोग जो है उन्होंने कॉर्नर किया है, और जो मुशर्रफ साहब का जो लोग थे इसका सारा ला के हुकूमत में बिठाए हैं और अपने फैमिली के लोगों को बिठाए हैं। अगर इसके पास लोग होते तो ना मॉडल टाउन का वाकया हो जाता, न नर्सों पे लाठीचार्ज होता। 28 लोग एहतजाज के जुर्म में इस मौजूदा हुकूमत ने 3 साल में मारे। 28 लोग, ये सिर्फ ये कि 3 लोगों को नहीं मारे, इससे पहले भी लोगों को मारे, और जो भी एहतजाज करते हैं उसको डंडे के जरिए। ठीक है चटान साहब, वक्त कम है, ठीक है। मैं हलीम शेख साहब की तरफ चलता हूं। हलीम साहब, आप ये बताएगा कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में डॉक्टर्स एहतजाज करते हैं तो उनके खिलाफ सख्ती से निपटने का इंदिया दिया जाता है, ऐलान किया जाता है, लेकिन जब PIA के मुलाजमीन एहतजाज करते हैं हुकूमत के खिलाफ, तब आप उनका साथ देने का फैसला करते हैं? ये समझ नहीं आई बात है। सख्ती से निपटना सर्विस है, मरीजों का मामला होता है, जिंदगियों का मामला, लेकिन उस पर सख्ती का मतलब नहीं होता गोली मार दो। जैसे मॉडल टाउन में गोलियां मार दी गई, PIA में गोलियां मार दी गई, और 4 लोग मिसिंग भी हैं। सख्ती से निपटना, अल्टीमेटली डॉक्टर्स ने इलाज करना है, डॉक्टर्स का काम और है, लेकिन गोली नहीं मारी गई, इससे कत्ल नहीं किए गए, और मिसिंग पर्सन में नहीं चले गए। अगर वो नहीं होना चाहिए। अगर डॉक्टर पंजाब में हड़ताल करें तो फिर तो आप साथ देते हो, उस वक्त मरीजों का इलाज नहीं करना। जी हाँ, यंग डॉक्टर्स ने जब यहाँ इलाज करते हैं। जावेद भाई, ऐसी बात नहीं है, बात ये उसूलों की बात होती है, उसको डॉक्टर्स को भी राइट यार खैबर पख्तूनख्वा में असूल और है, पंजाब में असूल और है। कभी नहीं चाहा होगा कि डॉक्टर्स के लिए रुकावट बनाई जाए, इलाज ना, मेरे इस इशू पे कभी नहीं, लेकिन उनकी राइट्स डॉक्टर्स पंजाब के हो, सिंध के हो, KP के हो, लेकिन चाहे तो जुल्म नहीं होना चाहिए ना। गोलियां चल गई मॉडल टाउन में, जो गोलियां चल गई क्यों चल गई? आज PIA में सब कुछ होगा, क्यों हो गया? और बात ये हो रही है, आज पुलिस गर्दी के जरिए 6-7 फ्लाइटें चलाई गई हैं, 125 में से 0.5%, 0.6% फ्लाइट चली हैं, और उसके अंदर भी जवाब ले लेते हैं। सऊदी अरब ने जुर्माना किया जी आपको 10,000 रियाल, और बाद में माफी मांगने पर PIA के वापस लिया गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी आपको कि जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा मुसाफिर लेकर आए? ज़ीशान, आपके पास वक्त कम रह गया है, मैं
کہ پاکستان کی جتنی اپوزیشن ہے اور خاص طور پہ جو میرے تینوں بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کوئی یہ بتا دے کہ 400 ارب روپے کا جو خسارہ ہے ہر سال 23 سے 30 ارب روپے تک آپ خسارہ پی آئی اے کو ہو رہا ہے, اس کا حل بتا دیں. کیا اس کا تدارک کرنا چاہیے یا ایسے ہی چلنے دینا چاہیے؟ اور یہ کیا قومی پیسے کا ضیاع نہیں ہے؟ آپ کتنی دیر تک اس کی فیڈنگ کرتے رہو گے؟ کسی کر لیں جی 305 ارب ہے شیخ صاحب کہہ رہے ہیں. آپ اس کو 250 ارب کہہ لو. پی آئی اے میں خرچ ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں ہوتا ہے یار میری صرف 140 صرف پی آئی اے میں خرچ ہوتے ہیں. میری سنو نا بلین روپیز. بھائی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ اس کو 250 ارب کہہ لو, آپ اس کو 150 ارب کہہ لو, مگر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اس کا تدارک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اسی طرح اس کو چلنے دینا چاہیے؟ ساجد صاحب آپ کے پاس فارمولا ہے, بتائیے گا کیا فارمولا ہے؟ مختصر فارمولا ہے, بیچنا علاج نہیں ہے. ساجد احمد صاحب پروفیشنل لوگوں دیکھیں اس کا فارمولا یہ ہے, بیچنا علاج نہیں ہے, اس کو بہتر کرنا اس کا فارمولا یہ ہے آپ دے رہے ہیں, کہ کل تک ریلوے بھی خسارے میں جاری تھی. اس میں ریلوے پر انہوں نے ایک ریلوے کی کارکردگی کو اچھی بنایا, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل اس طرح یہ پی آئی اے پر بھی ایک بندہ بٹھا سکتے ہیں. انہوں نے صحیح لوگوں کو لانا چاہیے, صحیح لوگ نہیں لے کر آئیے. خواجہ سعد رفیق کو بٹھایا اور اس نے ریلوے کو صحیح ٹریک پہ لایا. بالکل اس طرح یہ پی آئی اے پر بھی ایک اچھا بندہ بٹھا سکتے ہیں, نہ کہ اس کو میاں جاوید لطیف صاحب کو بٹھا دیں, شجاعت الدین سے جان چھڑائے اس کی. گورنمنٹ کا حق ہے, لیکن اس حوالے سے ضروری یہ ہے کہ وہاں کی مینجمنٹ سے بات چیت کی جائے, وہاں کے ورکر سے بات چیت کی جائے, وہاں کے لوگوں سے بات کی جائے, نہ کہ پارلیمنٹ کے بعد میں لیا جائے. پارلیمنٹ آئی ایم ایف آپ کو وزیر اعظم آپ کو آئی ایم ایف نے وزیر اعظم نے بنایا, بلکہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نے بنایا, پاکستان کے لوگوں نے بنایا ہے. تو آپ اگر آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر پاکستان کے لوگوں کو بے روزگار کریں گے, آپ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشن پر پاکستان کے لوگوں سے ساجد آپ بات صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میری بات سن لو یار. مجھے یہ بتاؤ 2015 میں یہی آرمی فورسز کیا کہہ رہی تھی پاکستان کے بارے میں؟ بالکل اسی طرح پی آئی اے اگر ہم اس کو پاکستان کی معیشت کو بہتر کر کے لے کر آئے ہیں تبھی تو آج یہ باتیں ہو رہی ہیں. کمیٹی کو اختیارات دیں, آپ 1 سال کا ٹائم دیں تو یہ یقیناً پی آئی اے کو اپ گریڈ کرے گی. میں آج آپ کے اسی پروگرام کے حوالے سے میں یہ عرض کرتا ہوں, ساجد میری بات سن لو, 6 ماہ ہو گیا ہے, میاں جاوید لطیف صاحب, سٹان صاحب, ساجد احمد صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب, آپ چاروں کا بہت بہت شکریہ. ذیشان ملک کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.